آج یوم عاشورہ ہے، یعنی محرم کا 10واں دن۔ آج ہی کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، جہاں اموی خلیفہ یزید کی بھیجی گئی فوج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین ابن علی اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ امام حسین ابن علی کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین اور بچے شامل تھے۔ اسی مناسبت سے پوری دنیا میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، تعزیے اور ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں۔ وہیں آج کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا بھی خاص نزول ہوتا ہے۔ نوئیڈا میں بھی آج شہدائے کربلا کی یاد میں یوم عاشورہ کا جلوس برآمد ہوا۔ جلوس میں بلا لحاظ مذہب و ملت امام حسین کے چاہنے والوں نے شرکت کی۔ جلوس میں ہندو مسلم ایکتا کی شاندار مثال بھی دیکھنے کو ملی۔ نوئیڈا سیکٹر 22 امام باڑے تک جلوس ماتم اور نوحہ خوانی کرتا ہوا سڑکوں سے گزرا۔ جس سڑک سے ماتمی جلوس گزرا وہاں حضرت امام حسین کے پیغام انسانیت پر تقاریر کی گئیں، شہدائے کربلا کی قربانیوں کو یاد کیا گیا، انسانیت کو بچانے پر زور دیا گیا، اور اس موقع پر ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں مسلم ہو یا ہندو سبھی نے آگے بڑھ کر حصہ لیا۔ آج یہ عاشور کا جلوس ہے۔ آج کے دن مولا امام حسین اور ان کے 72 شہداء کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا۔ یزید ابن زیاد نے جو ظلم کر رہا تھا مولا امام حسین کے خلاف، مولا امام حسین کے اوپر، اور وہ مولا نے شہادت دے کے انسانیت کو بچایا ہے۔ اور آج ہم یہ پیغام دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کربلا میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، وہاں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی گئی تھی۔ ہم نے یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں لگایا ہے، جو آج سے 1400 سال قبل جب انسانیت کی نبضیں ڈوب رہی تھی اور انسانیت کو ختم کیا جا رہا تھا، تو آج رسول کے نواسے نے عظیم قربانی دے کر انسانیت کو بچایا تھا۔ حسین نے اپنا کچھ بھی باقی نہیں رکھا، 6 مہینے کے بچے کا خون بھی انسانیت کو بچانے کے لیے اسلام کی رگوں میں دوڑا دیا، 18 سال کے کڑیل جوان کا خون بھی اسلام کی رگوں میں دوڑا دیا۔ حسین نے 34 برس کے کڑیل جوان کا خون بھی دوڑا دیا۔ حسین نے اپنے غلاموں کا خون بھی دوڑا دیا۔ دینا چاہتی ہوں کہ جب ہمارے یا حسین کو ان کو شہید کیا گیا تھا تو اس ٹائم انسانیت کا قتل کیا گیا تھا، اس ٹائم انسانیت کا خون کیا گیا تھا، اور آج ہم یہی پیغام دے رہے ہیں کہ انسانیت زندہ ہے۔ اور آج میرے ساتھ میں سب ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سارے میرے بہن بھائی اکٹھے ہیں، اور ہم یہاں پہ بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی لگایا ہے، اور ہم اپنا بلڈ دے کر کے ان مظلوم لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جنہیں خون کی پریشانی ہوتی ہے، جو نہیں خرید پاتے ہیں، تو ہم لوگ ان کو اپنا بلڈ دے رہے ہیں، اور ہم ایک انسانیت کا پیغام پورے سماج میں دینا چاہتے ہیں۔ پیغام سبھی لوگوں سے یہ ہے کہ بلڈ سبھی کا ایک جیسا ہوتا ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، کسی بھی جاتی کا، کسی بھی دھرم کا ہو، تو اسی بلڈ میں کوئی ہندو نہیں، کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، ہمارا خون کسی کے کام آتا ہے، اور بھائی چارہ ہندو مسلمان کو بلڈ دے سکتا ہے، مسلمان ہندو کو بلڈ دے سکتا ہے۔ تو آج یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا ہے، تو ہم سبھی لوگ امام حسین صاحب کی یاد میں بلڈ ڈونیٹ کریں گے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف ہر مذہب و ملت کے لوگ شامل ہیں، اور یہ امام حسین کی یاد میں، کیونکہ 10 محرم آج ہے، تو آج سے 1400 سال پہلے 61 ہجری میں امام حسین کو 10 محرم کے دن ہی کربلا میں شہید کیا گیا تھا، تو انہی کی شہادت کی یاد میں یہ جلوس نکالا جا رہا ہے۔ یوم عاشورہ کے موقع پر دہلی کی شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ سے نکلنے والے جلوس میں بڑی تعداد میں خواتین بھی شامل رہیں، اور ہمارے نمائندے خرم شہزاد نے ان عزاداروں سے خاص بات چیت کی۔ 1500 سال ہو چکے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کیا جا رہا ہے، لیکن اس پورے واقعے کا، اس اندوہناک غم کے پہلو کا ایک الگ پہلو یہ ہے کہ اس میں 72 جو حضرت امام حسین کے ساتھ جو سارے لوگ شامل تھے، جو شہید ہوئے تھے، اس میں خواتین بھی شامل تھیں، کیونکہ حضرت امام حسین جس طرح سے کوچ کر کے گئے تھے کوفہ کے لیے اور کربلا میں جا کر ان کو گھیر لیا گیا تھا، وہاں پر خواتین بھی ان کے ساتھ ساتھ تھیں۔ ہمارے ساتھ 2 خواتین موجود ہیں جو اس پہلو پر ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ یہاں پر آئی ہیں، جلوس میں شامل ہو رہی ہیں،
کیا پیغام ہے, کیا میسج ہے اس آپ لوگ سمجھتی ہیں آج کے دن کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین. یوم عاشوراء, آج ہم سب یہاں پہ جمع ہو کے ہم کربلا کی شہیدوں کو ہم یاد کر رہے ہیں, ہم امام حسین کی شہید کو ہم یاد کر رہے ہیں. یعنی کہ میں لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ ہم شیعہ سنی ہم سب ایک ہو کے جہاں بھی مطلب کچھ کسی پہ انجسٹس ہو رہے ہم بھی مطلب ان پہ مطلب نکالنا چاہیے. آپ یہاں پر آئی ہیں خاص طور سے خواتین کے لیے حضرت امام حسین کے جو پورا واقعہ ہے, جو پوری تاریخ ہے, اس سے آپ لوگوں کو کس طرح سے انسپریشن ملتا ہے؟ خواتین یعنی کربلا میں خواتین بھی تھے اس ٹائم, یعنی حضرت زینب کتنا صبر تھا حضرت زینب کو, سارے پریوار شہید ہو گئے, معصوم علی اصغر تک شہید ہو گئے. یعنی کہ ہم لڑکیاں بھی کل مطلب ہم بھی مطلب انسانیت کے لیے ہم بھی نکال سکتے ہیں. کہیں مطلب کچھ انجسٹس ہو رہے ہیں, کہیں پہ کچھ جنگ ہو رہی تو ہم بھی نکال سکتے ہیں. یہ پورا واقعہ ہے. میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہوں گا جو آیت اللہ سیستانی کا ہے. ڈو ناٹ سے سنیز آر اور برادر بٹ ریدر دین سنیز اور نفس اور سیلف, یعنی کہ وہ ہماری جان ہے, ہم سے الگ نہیں, ان کو بھائی مت کہو, وہ الگ نہیں ہیں. تو یہ پیغام ہے شیعہ سنی بھائی چارے کا بھی پیغام ہے کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور خاتون موجود ہیں, ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں کتنی بڑی قربانی اور خاص طور سے خواتین کا جو کردار ہے کربلا میں وہ کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے؟ جی السلام علیکم. جناب زینب جو امام حسین کی بہن تھی, انہوں نے کربلا میں اتنے دکھ اور تکلیف اٹھا کر انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ ساتھ ساتھ ہیں. امام حسین کے ہمیشہ وہ شانہ بشانہ رہی ہیں اور انہوں نے اپنے بھائی کو کبھی نہیں چھوڑا. بھائی کے شہید ہونے کے بعد بھی انہوں نے ان کے بچوں کو, ان کے بھائی کو, ان کے بیٹے کو ساتھ ساتھ ان کے ساتھ رہی ہیں. ان کا بیٹا بہت زیادہ بیمار تھا, اس کے ساتھ ساتھ رہی ہیں, سارے ظلم و ستم سہے ہیں انہوں نے. تو میرا میسج یہی ہے کہ اگر اسلام پر کوئی بھی آنچ آتی ہے تو ہم لوگ ہر طرح سے شانہ بشانہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں. ہم نے دیکھا کہ کربلا میں خواتین بھی گئی تھی. اس کا صاف میسج یہ ہے کہ حضرت امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے, کیونکہ اپنے خاندان کو, پریوار کو, فیملی کو لے کر کوئی بھی نہیں جاتا ہے. یہ پہلو کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بالکل, اگر جنگ کے حساب سے جاتے تو وہ اپنے گھر کی فیملی کو یا بچوں کو, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو, حضرت علی اصغر کو ساتھ میں نہیں لے کے جاتے. چھوٹی 4 سال کی ان کی بیوی سکینہ تھی, بیٹی ان کی, ان کو نہیں ساتھ لے کے جاتے اگر ان کو جنگ کرنے جانا ہوتا تھا. حضرت رقیہ, حضرت زینب, حضرت سکینہ اور ام کلثوم جو 3 خواتین ہیں جو اس واقعے کربلا میں سامنے جو ان کا کردار آتا, کتنا حوصلہ ملتا ہے خواتین کو؟ سارا حوصلہ ہمیں ان سے ہی ہے. اتنی بڑی جو آپ بھیڑ دیکھ رہے ہیں, اتنا کراؤڈ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اتنی گرمی میں, ہم لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لے کر آئے ہیں صرف انہی کی بدولت کہ انہوں نے پوری کربلا میں ساتھ رہ کے شام اور کوفہ کا سفر طے کر کے انہوں نے بتا دیا کہ ہاں ہمارے یہاں کی عورتیں بھی پیچھے نہیں ہیں, ہم لوگ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی, اگر کوئی بھی آنچ آتی ہے, کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ہم اپنے آدمیوں کے ساتھ میں ہیں. اور ہم نہیں مانتے کہ سنی اور شیعہ الگ الگ ہیں. سنی شیعہ ہمیشہ بھائی بھائی ہیں, بھائی کی طرح ہی ہیں. تو یہ میسج ہے خواتین کا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور واقعہ کربلا سے نکل کر آتا ہے, اور خواتین کا جو کردار ہے سماج میں, معاشرے میں, اور اسلام کے فروغ میں اور اسلام کی اصل روح تک پہنچنے میں کس طرح کا حوصلہ ملتا ہے خواتین کو, یہ سمجھا جا سکتا ہے. کیمرہ مین گورو سکسینہ کے ساتھ خرم شہزاد, نیوز 18 دلی. ناظرین آپ کو بتائیں کہ بھوپال میں بھی یوم عاشوراء کے موقع پر ماتمی جلوس برآمد ہوئے ہیں. تیز بارش کے باوجود عزاداروں نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. اور یہاں کا تازہ منظر جاننے کے لیے ایک بار پھر سے ہم سیدھے رخ کریں گے ہمارے ساتھی مہتاب عالم کا, جو کہ لگاتار صبح سے ہمیں تمام تر اپڈیٹ دے رہے ہیں. مہتاب, آپ سے جاننا چاہیں گے اس وقت وہاں پر موسم کو دیکھتے ہوئے کیا کچھ حالات, اور خاص طور سے آج جو سماج ہے اس میں کربلا کی معنویت. یقینی طور پر آج کا جو سماج ہے, آج سے 1400 سال پہلے جو کربلا کے میدان سے حضرت امام حسین نے اپنے 72 اصحاب وفا کے ساتھ جو قربانیاں دی تھیں, اس کی معنویت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اور بڑھتی اس لیے جا رہی ہے کیونکہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے نا, اب تک لے کر اگر ہم بات کریں
तो रोजाना हजारों तरह से जंगें हो रही हैं और 72,000 से ज़्यादा लोग एक एक जंग में काम में आए हैं, लेकिन दुनिया आज उसको याद नहीं कर रही है, क्योंकि करबला की जो जंग थी, बल्कि उसको जंग ना कहा जाए, करबला के मैदान में जो वाक़या पेश आया वहाँ पर जो है 72 लोगों की जो कुर्बानियाँ थी वो एक मकसद के लिए थी, वहाँ पर इंसानियत की बका के लिए थी। जबकि यजीद की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन को तमाम तरह के ऑफर दिए गए थे, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने सिर्फ जो है शरीयत की बका के लिए, इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आने वाली दुनिया को पैगाम देने के लिए जो है तमाम चीज़ों को ठोकरों पर रख दिया था। और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि जब दुनिया में वफा की बात होती है, कुर्बानियों की बात होती है, शहादत की बात होती है, तो लोग किसी की चीज़ को नज़ीर के तौर पर पेश नहीं करते, बल्कि करबला के वाक़े को पेश करते हैं। और फिर बाबा कौम महात्मा गांधी ने जो है अफ्रीका से जब हिंदुस्तान का सफ़र किया तो उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा, मुझे जब हिंदुस्तान की जो है आज़ादी के लिए जो है मैंने तमाम लोगों की जो है पढ़ने शुरू किया तो मुझे करबला के जो 72 शहीद हैं हज़रत इमाम हुसैन की तालीमात पर मुझे रखना पड़ा, और वहाँ से जो मुझे दर्स मिला उससे मैंने यकीन जान लिया कि हिंदुस्तान की आज़ादी का ख्वाब कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि आसानी से हिंदुस्तान को जो है हासिल किया जा सकता है। और यही नहीं जो है हज़रत इमाम हुसैन ने जो है यजीद से बैत का मामला आया और वो फिर वहाँ से हिंदुस्तान की दूसरी तरफ जाने की बात आई तो दुनिया के तमाम ममालिक थे, कहीं भी जो है हज़रत इमाम हुसैन जा सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ जाने का जो है रास्ता मांगा था वो नहीं दिया गया। और अगर फिर हिंदुस्तान के अगर हम इस्लाम के रिश्ते की बात करें तो एक वो भी देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ठंडी हवाएं आई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद की बात की थी, और हज़रत इमाम हुसैन भी अगर जाने की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान की जाने की बात कर रहे हैं। और यही नहीं जो हज़रत इमाम हुसैन की तालीमात पर उस ज़माने में जिसे हम यहाँ पर कहते हैं हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, तो 40,000 हुसैनी ब्राह्मण का लश्कर जो है यहाँ से रवाना हुआ था। ये अलग बात है कि उनके पहुँचने से पहले जब वो सिंध की नदी को क्रॉस कर रहे थे उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 असहाब वफा की शहादत हो चुकी थी। भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों की बात करें, उज्जैन की, ग्वालियर की, इंदौर की, जबलपुर की, खंडवा की, दूसरे शहरों की बात करें, मौसम जो है जहाँ पर 32 जिलों में हाई अलर्ट जारी है, वहाँ पर जो हमें देखते हैं कि सुबह से भोपाल की बात करें तो मौसम कुछ खुशगवार था, बारिश रुकी हुई थी, लेकिन इस वक्त बारिश फिर हो रही है। उस वक्त जो है बड़ी जोश अकीदत के साथ, मजहबी जोश अकीदत के साथ तमाम मज़ाहिब के लोगों ने बिला मजहब तफरीक मजहब तमाम लोगों ने जो है उसमें शिरकत की, और इमाम हुसैन की तालीमात पर जो है उनकी जो नकूश है उस पर चलने की बार बार तलकीन की गई। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि एक मुश्तरका तहजीब की अलामत के तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में और भोपाल में भी जुलूस जो है बरामद हुआ। भोपाल में इस वक्त जो है बात जो है बारिश शुरू हुई, इस वक्त तेज बारिश हो रही है, तो जो जुलूस निकला था वो जुलूस जो है करबला तक पहुंचा। उसके बाद जो है ये तमाम लोग जो है अपने अपने उसमें अपने घरों को लौट गए हैं। शाम के वक्त फिर मजलिस होगी और असहाब वफा को याद किया जाएगा। जी मेहताब आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तफसीली जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी मेहताब आलम जो कि बता रहे थे कि आज क्या कुछ वहां पर देखा जाएगा। और भोपाल की अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के तलबा ने भी रिवायती अंदाज में मुहर्रम का जुलूस निकालकर शुहदाए करबला को यहाँ याद किया। भोपाल में ज़ेर तालीम कश्मीर और लद्दाख के तलबा ने वतन से दूर होने के बावजूद रिवायती अंदाज में न सिर्फ मजालिस का इनेकाद किया बल्कि यौम आशूरा के मौके पर अपना अलहदा से जुलूस निकाल कर शुहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। मुहर्रम के 10वें दिन है और जो आशूरा जो है और 10th मुहर्रम को मनाया जाता है। इमाम हुसैन आशूरा मीन्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी कि ग्रैंड सन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करबला में शहीद किए गए थे, और उसके अहल खाना सब जो है मतलब उसको उनके असर आशूरा के बाद उनको असीर किए गए थे, और ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के जो है उनके चादरें छीने गए थे। और हमारा मैसेज जो है हम पर्दे में रहे क्योंकि ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की चादर छीने गए थे ये ज़ालिमों ने, और वो मजबूर थे। एक ऑप्रेस्ड गवर्नमेंट थे उनके दौर पे, जो इमाम हुसैन उनके ख़िलाफ़ मजम्मत करते थे, यानी कि उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे। इमाम हुसैन यजीदियत के जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थे उनको फॉलो नहीं करते थे, तो यजीद उन पे जुल्म करके उनके पूरे खानवादे को यानी पूरे इंसानियत को मिटा के उनको बहुत ही ब्रूटली मारा गया करबला के मैदान में। एक और अहम खबर भी भोपाल से आई जब एक इमारत गिरी। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें भोपाल के मारवाड़ी रोड की एक इमारत के गिरने की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह इमारत देखते देखते जमींदोज हो गई। इमारत के मलबे में कई गाड़ियां दबी होने की इत्तला भी है।
1000 हाईटेक गौशाला खोलने के ऐलान के बाद गायों की हिफाजत के लिए कमलनाथ हुकूमत नई स्कीम लागू करने जा रही है। इस स्कीम के तहत कोई भी शख्स गाय को बाकायदा गोद ले सकता है, इसकी देखभाल और चारे की रकम अदा कर सकता है। हुकूमत ने गाय को गोद लेने की तजवीज़ तैयार कर ली है। इसके तहत कोई भी शख्स या कंपनी या फिर तंजीम गाय को गोद लेकर उसका खर्च उठा सकती है। गायों के लिए हाईटेक गौशालाएं खोलने की कोशिश में लगी कमलनाथ सरकार अब एक नई पहल करने जा रही है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अब सीधे गाय को गोद ले सकेगा और उसके चारे की भरपाई भी उसी व्यक्ति को करना होगी। इस तरीके का विचार सरकार करने जा रही है। प्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले गौशाला और अब गाय को गोद लेने का फार्मूला। देखिए, पहले ही मैं कह चुका हूँ कि हम लोग तीन, जो हमारी संस्कृति है उसमें तीन माताओं को मानते हैं। एक वो माता जिन्हें हमें जन्म दिया है, दूसरी माता भारत माता और तीसरी माता गौ माता। और ये हमारे संस्कार और संस्कृति में है कि गौ माता का संरक्षण, क्योंकि वो दूध के अलावा उनके घरों में रहने से एक पर्यावरण ठीक होता है। गोबर से लेके मूत्र से लेके हर चीज़ उनकी कहीं न कहीं उपयोग में आती है। तो वो पुरानी संस्कृति को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पुनर्जीवित कर रहे हैं। और गौशाला 1000 गौशाला बनाने का उन्होंने वैसे ही मंत्रिमंडल में भी पारित हो गया और काम शुरू हो गया। होशंगाबाद जिले का प्रभारी हूँ, 5 गौशालाओं का भूमि पूजन मैं भी करके आऊँ, काम शुरू हो गए। लेकिन अब गायों को गोद लेने की दूसरा ये है कि एक सड़कों पे हम देखते हैं कि लोग जो संस्कृति थी उससे अलग हट के गायों को छोड़ देते हैं, जो सड़कों पे बैठी हुई मिलेंगी, एक्सीडेंट होते हैं। ये सब बातें भी अपनी जगह हैं। तो इन सब बातों को लेकर लोग इसकी तरफ आकर्षित हों और गाय को गोद भी लें और उसको 20 रुपये पर दिन के हिसाब से सरकार की तरफ से भुगतान भी होगा। तो एक तरह से गौ संरक्षण के प्रति जो पुरानी हमारी संस्कृति है उसको आदरणीय कमलनाथ जी ने पुनर्जीवित किया है। तो प्रदेश सरकार अब गायों को सुरक्षित बनाने के लिए गायों को गोद लेने की योजना शुरू करने जा रही है और इसकी शुरुआत जल्द से जल्द की जाएगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और भोपाल में भी यौम आशूरा के मौके पर मातमी जुलूस निकाला गया। बड़ी तादाद में अज़ादारों ने मातमी जुलूस में शिरकत की। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने यहाँ का जायजा लिया। निकाला जा रहा, आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि उसी अंदाज में जुलूस निकाला जो यहाँ की रवायत रही और शोहदाए करबला को याद किया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो तालीमात, उस तालीमात पर रोशनी डाली जा रही है। आइए जानते हैं कि आज का दिन को जो पैगाम है आलमी इंसानियत के लिए कितना अहम है। आज का जो दिन है पूरी कायनात के लिए, आलमी इंसानियत के लिए इसलिए अहम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी थी वो सिर्फ इस्लाम ही बचाना मकसद नहीं था, बल्कि आज दुनिया में जहाँ जहाँ भी इंसानियत नज़र आ रही है ये सब हुसैन की अता है। और मैं ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ इंसानियत है वहाँ वहाँ हुसैन की हुकूमत है, क्योंकि इंसानियत को बचाया ही हुसैन ने। इसलिए हुसैन ने जो पैगाम दिया है कि पूरी दुनिया में इंसान जो हैं वह सब एक जैसे हैं। करबला के मैदान में सिर्फ एक कबीले के लोग नहीं आए थे इस्लाम और इंसानियत बचाने, अलग अलग कबीलों से आए थे। कोई अफ्रीका से आया था, कोई ईरान से आया था, कोई अरब से आया था और सबको इमाम हुसैन ने अपने गले से लगाया और इस्लाम को बचाने के लिए सब ने कुर्बानी दी और सबकी अहमियत है अपने अपने मकाम के ऊपर। तो आज का दिन जो है वो पूरी दुनिया के लिए इंसानियत का यही सबसे बड़ा पैगाम है। इंसानियत को बचाओ, इंसानियत को ज़िंदा रखो और किसी को किसी तरह की कोई अज़ियत, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी मत होने दो, बल्कि हर एक के दुख दर्द में शरीक हो। और जब जब कहीं जुल्म की आवाज़ उठे तो उस जालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज करो। यह मुहर्रम का जुलूस इसी बात की तरफ दलालत कर रहा है। मुहर्रम का जुलूस इसी बात की जो है दलील है कि जहाँ जहाँ पे भी जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। और हम ये देख रहे हैं कि हक जब कितना भी छोटा हो, कितनी छोटी तादाद हो, लेकिन हक हमेशा सुरखरू होता है। आज के दिन जो पैगाम हम दे रहे हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले जो पैगाम दिया था उसकी मानवियत क्या नज़र आ रही है?
मानवियत ये है कि आज हुसैन अलैहिस्सलाम का इनकलाब रंग ला रहा है। जब भी कोई इनकलाब अख्तियार करने की कोशिश करता है तो हमेशा पहले तारीख़ करबला पढ़ता है कि 72 साथियों के साथ किस तरह से हुसैन जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए और जो प्यासे थे वो जीत गए और जो खाए पिए हुए थे वो हार गए। जिनके गले पर छुरी चली वो सर बुलंद हो गए और जिन्होंने सर काटा वो वहीं दब के रह गए। तो यानी मालूम हुआ जुल्म कभी चाहे जितना सर बढ़ा ले, उठा ले, बुलंद कर ले, लेकिन उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। लेकिन मजलूम जब कभी कोई आवाज़ कहीं से दे देगा, जब भी इंसान उसे सुनेगा और उस इंसान में इंसानियत पाई जाएगी तो हमेशा लब्बैक कहता हुआ नज़र आएगा कि हमेशा मजलूम की मदद करना चाहिए। यही दर्स हमें करबला में हुसैन इब्न अली ने दिया कि देखो कहीं भी मजलूम के हुकूक को पामाल किया जा रहा हो तो उसमें ये नहीं देखना कि ये फ़ला मज़हब का है, फ़ला फ़िरक़े का है, फ़ला कौम का है, बल्कि अगर इंसान है तो उसकी मदद करना ज़रूरी है, तुम्हारे ऊपर लाजिम है। कि मौजूदा वक्त में जो दुनिया जो बारूद के ढेर पे बैठी हुई है, दहशतगर्दी आम हो रही है, इसका खात्मा सिर्फ जो है जो असहाबे वफा थे या हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है उसकी रोशनी में ही हल किया जा सकता है और कुछ नहीं। बेशक बेशक ये जो आपने सवाल किया ये बिल्कुल बेहतर है कि अगर इंसान अमन चाहता है, इंसान सुलह चाहता है, ये चाहता है लाशों के ढेर ना गिरे, ये इस तरह से टेररिस्ट हमले ना हो, तो इन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत से